रब धन को पहला गुरु चरना च हाजरी लगाइयो। उचारण करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरू साहिब जी। श्री राग महला तीजा। श्री राग के अंदर तीसरे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी का पावन शब्द है जी। और धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के बंदी आखिर को सुभाईमान है। धन जननी जिन जाया, धन पिता प्रधान। सतगुरु कहते हो जननी जन्म देने वाले मां धन है, वो पिता धन है जिन्हें गुरु को जन्म दिता है। जो भी कितने गुरपुरब होता है तो शब्द जरूर गाया जाता है। धन धन पिता, धन धन पुत्र, धन धन सु जननी जिन गुरु जनिया माए। यो प्यो की धन है जिन्हें कदे गुरु का प्रकाश है। वो मां की धन है जिन्हें जन्म दिता। वो पुल भी धन होगी जिस पुल च जन्म लाए गुरु साहब जी आए। चलो जो आप पुलों की गल करते हैं कि गुरु नानक साहब महाराज बेदी पुल च आए। तीन बेदियां पुल देखा प्रगति नानक राय। गुरु अमृत साहब महाराज त्रेड़ पुल च आए हैं। गुरु अमरदास महाराज भले सारे भले अमरदास गुरु तेरे तेरी उपमा तोहे का नाम है। और गुरु रामदास महाराज को लैके सारिया पातशाहियां गुरु सोढ़ी पातशाह चुई हैं। बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे। दसवें पातशाह को सोढ़ी सुल्तान संगत कहते हैं। वो पुल भी धन है, वो मां भी धन है, वो बाप भी धन है जिहदे घरे गुरु जन्म लै गया। जब बदगी करने वाला तुलसीदास कहता है जननी जने का भगत जन कह दादा कह सूर नानी का जननी बाँच रहे कहाँ तो आवे दूर। कमाल की गल ये हुई भी हरनाकश के घरे प्रहलाद पैदा होया। हरनाकश जगह नहीं, वो तो दैत है। और वो घरे प्रहलाद पुत्र भगत पैदा होया है। वो जो हरनाकश भी रब के घर बर्बाद हो जाता है। वो धन नहीं सी, वो धन बन गया वो घरे प्रहलाद पैदा होया। ध्रुव का बाप है राजा। किसी समय धक्के मार के ध्रुव को राज चों कढ़ दिता जाता है। और वो इन्नी कुछ बंदगी ध्रुव करता है, वह बाप भी धन बन जाता है। गुरु नानक साहब महाराज जी बेदी पुल च आए ना। पिता कल्याणदास जी जिन्होंने प्यार में महिला कालू जी कहते हैं कि माता तृप्ता जी बेदी पुल है। चलो गुरु साहब जी आए तो कई बार तो परिवार वाले पिंड वाले तो रिश्तेदार इस गल को वाझे रह जाते, सकने रह जाते कि ये साडा है। ये बहुता फायदा नहीं लै सकते कि भगत को शब्द को फूल को जिहदे घरे जन्म लैके होता है। पिंड वाले कहते वो ही है जो कल लेके गलियां निकाया खेडता रहता है। तो माँ को इसे रह जाते भी ये वही है जिन्होंने अं जन्म दिता है। रिश्तेदार भी कहते भी ये साडा फलाना रिश्तेदार ये बहुता लाभ नहीं लै सकते संत भगत को गुरु। संसार भावे उन्होंने रब की पता जी। महाराज निके तो जवान हुए, जवान तो चलो 70 साल की उम्र हो के महाराज ने शरीर छड्या गुरु नानक साहब जी ने। एक दिन इतिहास च आता है कि श्राद्ध करा रहे हैं पिता कल्याणदास जी उन्हें ना, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब श्राद्ध रुके गए पहला कराते होंगे हैं। तो गुरु साहब जी उदासियां च गए सन तो पहला ही चलता होता है। महाराज आए अचानक वापस के घरे वडेरिया के श्राद्ध रखे हुए। बड़े लोग पंडित जी इकट्ठे हुए तो प्रसादा छका रहे हैं पिता कल्याणदास जी। तो महाराज ने पूछ लिया गुरु नानक साहब जी ने, कहते पिता जी ये की कर रहे हो? कहते जी वडेरिया के जठेरिया के श्राद्ध करा रहे हैं।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਸੱਦ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿਖਾਓ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੈਰਾ ਆਉਂਦਾ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਗਏ ਕਿ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦਾਸਤਾ ਟਿਕਟ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਚਲੋ ਉਤਰਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਫਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨੰਦ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਆਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਚਲੋ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੱਦਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਛਕਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਲ ਦੇਵ ਤੁਲਾਈਆ ਨਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋ ਬਾਪੂ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਹਿਲਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੀਆਂ 'ਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖੂਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਆਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜੋ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਛੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਸੱਸ ਵੀ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਜੇ ਐਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਹੋ ਵਾਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਅਤੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਘਰੇ। ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਾਧ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਿਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਪ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਉਮੈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਾਈਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਵਿਖਾ ਜੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਮਿਲ ਲਓ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਗਈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣਦਾਸ ਜੀ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਜਠੇਰੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਰਾਮ ਜੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣਦਾਸ ਜੀ ਆਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਰੂਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਕੋਈ ਆਮ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਆਨੰਦ 'ਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਜ਼ਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕਿ ਨਾਨਕ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਈ ਸੁਰਤ ਵਾਪਸ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੋਤੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਰੱਬ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣਦਾਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਜਾਈ ਤਰਾਈ ਦੀ, ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾ ਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 8 ਦਿਨ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ, 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਲਿਆਣਦਾਸ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਹ ਬਾਪ ਦੀ ਧਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣਦਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ। ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਧਰਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਏ। ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਪ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਧਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਤੱਕ ਧਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਏ। ਕਿਤੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣਦਾਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਧਨ ਜਨਨੀ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਧਨ ਜਨੇਤੀ ਪਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੱਲ੍ਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਆਈ, ਉਹ ਬਾਪ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਖੂਬਸੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਮੁਕਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖ। ਇੱਕ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਬੱਚੀ, ਉਹਦੇ ਚਿਖਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰੋ। ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੂਹ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਇੱਕ ਰੂਹ ਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਰੂਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਫਿਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਵਿਛੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ,
ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਰੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਚੇਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਚੇਲਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰੂਹ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ। ਉਹ ਬਾਪ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਧਰਮ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਗੁਮਾਨ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੇ ਨਾ ਜੀਵ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਗੁਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁਮਾਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਘਮੰਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਰ ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਜਨ ਖੜੇ, ਪਾਇਨ ਗੁਣੀ ਵਿਧਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸੰਤ ਜਾਨੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਪਾਇਨ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਏ ਹਰਿ ਸੋਏ। ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਤੇ ਸੋਏ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਏ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਏ ਹਰਿ ਸੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰਿ ਸੋਏ ਧਿਆਏ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਏ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਨਾ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣਦੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣੀ ਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸੈ, ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ 'ਚ ਰੂਹ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਿਰਦੇ ਸਾਹ ਧਰਤੀ ਭਾਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ। ਹਰਿਆਵਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਖਿੜਕੀ ਧਰਤੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਹਿਤ। ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਖੇੜਾ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਆਇਆ, ਆਪੇ ਮਿਲਿਆ ਪਾਏ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਆਪ ਸੱਜਣਾ ਹੋ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਘਰ ਆਪਨੜੇ ਖੜੀ ਧੱਕਾ ਮੈਂ ਮਨ ਚਾਉ ਢਲੇਰਾ। ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਘਰੇ ਟਿਕੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਚਲੋ ਕਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਵੀ
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੇ ਨਾ ਤੇਲ ਚੋਂਦੇ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਚੋਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਇਹ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਚਲੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਰੱਬ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪਾਤੀ ਤੋਲੇ ਪਾਲਣੀ, ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਪਾਹਣ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋਲੇ ਸੋ ਪਾਹਣ ਜੀਓ, ਭੂਲੀ ਮਾਲਣੀ ਹੈ ਇਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਤਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਚੜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਫੁੱਲ ਪੰਖੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿੜੇ ਹੀ ਫੁੱਲ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਆਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਨਸਪਤੀ ਖਿੜੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫੁੱਲ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪੱਖੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬਖੇਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਤੋੜਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਣ ਭੁੱਲੀ ਜਗ ਭੁਲਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲਣ ਵੈਸੇ ਭੁੱਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਨਿਰਜੀਵ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਚੜਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੰਗੀ ਸਾਲਾਹੀ ਹੈ, ਰੱਖੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਫਿਰ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਮਿਲ ਰਹਿ ਨਾ ਵਿਛੜ ਜਾਏ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੇ ਨਾ ਸੱਚੇ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਮਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਅਵਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ, ਅਵਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਐਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਵਿਛੜੇ ਮਿਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪੰਨੇ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਚਿਰੀ ਵਿਛੋਲੇਦਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੰਨੇ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਨਾ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਅਵਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਰ ਨਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਤਨ ਰਤਾ ਰੰਗ ਸਿਉ, ਭਵੈ ਤਜ ਵਿਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹਉਮੈ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਤਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ
ਮਨ ਤਨ ਰਤਾ ਰੰਗ ਸੋ, ਫਿਰ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨਸ ਹਿਰਦੈ ਰੰਗ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਇਨ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰ। ਨਾਨਕ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰ। ਪੂਰਾ ਅਪਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਦਾ ਪਾਰਲਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਲਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਬਿੰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਣੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ 'ਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੈ। ਨਿਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਭੈ ਗੁਣ ਇੰਦਰ ਮਹਾਸੇਵ। ਜੋਗ ਕਰੀ ਕਾ ਸਨ ਕਸਨ ਅੰਤ ਮਹੇਸ਼ ਸੁਪੰਨਾ, ਛੇਖ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਨਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਲਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਆਪੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ, ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਕਥਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਕਥਨ ਕੀਤਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਦਨੀ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸੇ ਜਾਈਏ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਸਤ ਭੈ ਰਚੈ, ਆਪ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਤ ਭੈ ਰਚੈ, ਭੈ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਡਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੇਖੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਡਰ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਆ ਧਾਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਆਹ ਸਜ਼ਾ, ਇੰਨੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਇੰਨੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਆਪ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਭਾਈ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਚੈ ਕੋਈ। ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਗੱਲ ਸਮਝੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸੋਝੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਪੂਰਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਪਿਆਰਾ, ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿਉਂ? ਜਿੰਨੀ ਕਪੜੀ ਨਾਹੀ ਗੁਣ ਤੇ ਕਪੜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮਤ ਸਿਰ ਨਿੰਦਾ ਥੀ ਨਹੀਂ ਸਾਈਂਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਬੇਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ।
जब मैनू मूँह नीवा करके सिर नीवा करके पंचायत में बैठना पवे, मेरी पग बन वेख के चलियो। एक सियाने बंदे की गल होती है, बेटा बाहर विचरते हो मेरी दस्तार का ख्याल रखियो, ਜਾਂ अपनी दस्तार का बेटा ख्याल रखियो। ਆਪਾਂ गुरु चरणों में जुड़े, ये सोझी सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं आती है। वो ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ गुरु रामदास जी का पुत्र सी, पुत्र ਨੂੰ ही गलत सिक्ख्या देता रहा। कहता पुत्र मैं मर गया ना, अपने चाचे को गुरु अर्जन साहिब को कहता बदला जरूर नहीं मेरा, जब मर गया भावें बीमारी नाल ही मर गया, बदला फिर भी नहीं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ भी बाप होंगे हैं जिस संसार के, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਬ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁੱਝਣ ਤੋਂ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਤਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਝ ਬੂਝ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇੜ ਬੂਝੇ ਕਰਮ, ਕਈ ਆਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭੈੜਾ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦੇਣਾ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦਿੰਦੇ, ਆਹ ਗੱਲ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ, ਨਾਮ ਰਸ, ਤਿੰਨੀ ਸਾਧ ਪਾਇਆ। ਸਵਾਦ ਕਿਨੂੰ, ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਖਾਏਗਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਰਸ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ। ਔਰ ਕੌੜੀ ਵੀ ਕੜਤਨ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖਦੇ ਤੇ ਸਵਾਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਚਾਖੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਖਿਆ, ਭਰਮ 'ਚ ਪੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਪ ਦੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ 4 ਕਿੱਲੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਆਪਾਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਕਰ ਲਏ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 2 ਸਰੀਰ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਪਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕੱਢ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਰ ਨਾਮ ਮੁਨ ਜਾਣਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲਿਆ
झिम झिम वरसै अमृत धारा मन पीवै सोहना। शब्द नाम अमृत को मन पीवै। माफ करना मेरे वर्गे ने बाहरों अमृत बहुत छकिया, मेरे अंदरों अमृत कभी छकिया उतों तक नहीं वो पहुंचे। अंतर खूहटा अमृत भरिया शब्द काढ़ की है तुम्हारे अंदर के खूह अमृत का। शब्द नहीं अमृत को प्राप्त करना है, शब्द की कमाई कोई नहीं है। जो कोई अमृत छकता पंज बाणियां के सत्त बाणियां के पक्के नितने भी पंज प्यारे साहब कहते बनना है। अमृत छक लिया नितने ने वो मसिया थी इतने बीबियां ने दोवां ने अमृत छकिया। दफ्तर में जा रहा हाँ तो कहनिया अमृत छक लिया डोरी वाले कितों मिलने लिखे। मैं क्या बीबी डोरी वाले पंज प्यारे साहब ने कहा नहीं भी म्यान तो बगैर कृपान शरीर से नहीं धारण करनी अमृतधारी ने। कहते जी वो क्या ही मैं क्या फिर निभेगा कितना चेर भेजे 5 मिनट तो उतरिया हुए ने। पंज प्यारे साहबान ने कहा कि डोरी वाला कृपान नहीं सीखने कदे भी नहीं। अं कोई ये निशानी नहीं धारण करनी। शस्त्र है साढ़े को साड़ी रक्षा भी करेगा। लोड़ पैन से भावें छोटा भी 5 इंची बयान के थले होना चाहिए कि लोड़ पैन से ही उन्होंने वरत सकते हैं। ये शस्त्र है ताकि कोई वैसे महाराज ने एक निशानी दी है ये साढ़े को होना चाहिए। चलो ये महाराज कहते भी वो वाहगुरू बख्शिश करता है जोड़े नाम अमृत को पी लेंगे ने वो फिर अंदरों अमृत की प्राप्ति कर लेंगे। शब्द अमृत है, शब्द अमृत नहीं नाम अमृत तक असीं पहुँचना है। कुछ नहीं किया जा सकता। बख्शिश आप वरताए तो अमृत की प्राप्ति होती है। देने वाले के हथ देने वाला कौन है? गुरु। कहते ये दात मिलती कितों? गुरु द्वारे पाए। गुरु द्वारे को आ दात ही लैन के ही बैठे हैं। एक ही चीज़ मंगनी चाहिए है सिख को महाराज अपने दर्शन के नाम की दात दे। बस 2 सिख के जीवन से जितने बख्शा वरतन लगती ना रोजाना गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन और सिमरन की दात जो मिल गई इस तो वड्डी कोई दात है ही नहीं संसार को। दात है दात रखी हथ अपना जिस भावे जिस दिए नाम की दात गुरु द्वारा प्राप्त होती है। जिहो जे मनुख कर्म करता जिहो जिहा करता फिर उहो जिहा ही अगे होता है। जत इंद्रिया काबू रखना, 7 उच्चा आचरण ते संजम इंद्रिया रोकना, जत ते 7 दे विच जीवन जिउना, उच्चा आचरण बनाना, रब ते विश्वास रखना, यही नाम है तो यही निर्मल करता है सानू। नाम तो बगैर असीं पवित्र नहीं हो सकते। पूरे भाग होने शब्द का मिलावा हो जाता है। पूरे भागों में फिर नाम मन च वस जाता है। बख्शिश वरतती है नानक सहजे ही रंग वरतदा हर गुण पावे। कोई रबी गुण के कोई बिरला प्राप्त करता है। ये गुरु साहिब जी नाम रंग की दात जी बख्शते हैं। इनिया को बेनतियां प्रवान करके जी बुला चुका नहीं होता। समूह संगत का धन्यवाद जी। आया शब्द ही विचार करते हैं अनेकों तरह की गलतियां हो जाती हैं। संगत की सब को बख्श लेना जी। इन्होंने स्थानों की सेवाकार सेवा वाले महापुरुष बाबा जगतार सिंह जी करवा रहे हैं। चल रही सेवावां की सेवा प्राप्त कर सकते हो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू